In today's class, competency level 5.1, we are going to discuss answers. We are going to look into various activities. Around 3 to 4 activities are there in competency level 5.1. So we will see answers for each one of the activity mentioned. So first one is unit 2 in this activity 2. Read and match. இந்த படத்துல என்ன கொடுத்திருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். இந்த முதல் படத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பொண்ணு வந்து எழுதின்னு இருக்கா, ஏதோ இல்ல வரைஞ்சுட்டு இருக்கா மாதிரி நமக்கு தோன்றுது இல்லையா? This boy, looks like a boy. He is doing his homework. He is doing his homework. அவன் அவனுடைய ஹோம்வொர்க்கை செய்து கொண்டு இருக்கிறான். So one, it is E. ஒரு பொண்ணு விளக்கு ஏத்துற மாதிரி இருக்கு. So the option given over here is the athletic captain is carrying sports torch. Students are talking in the classroom. Children are playing hopscotch. She is lighting the oil lamp. எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கிற தீபத்துக்கு விளக்கு ஏத்தின்னு இருக்கா. She is lighting the oil lamp. குழந்தைகள் வந்து இங்க விளையாடிட்டு இருக்கா மாதிரி தோன்றது. So the children are playing hopscotch. 3, it is C. Fourth picture, if at all we look into, the children are talking, or the students are speaking to one another. The students are talking in the classroom. 4B. Athletic captain is carrying the sports torch. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்து ஹோஸ்ட் பண்றாங்க ஸ்கூல்ல அப்படின்னா the captain, sports captain வந்து துவங்கி வைப்பாங்க, ஆரம்பிச்சு வைப்பாங்க. Sports captain will start the occasion by holding the sports torch. So same way in this picture, this boy is carrying the sports torch. 5, it is A. First picture is he is doing homework. So E, he is doing homework. Is the answer. He is doing his homework. Second one, it is she is lighting the oil lamp. The children are playing hopscotch. Third one. So it is directly visible. இன்னும் அது கேள்விக்கு பக்கத்திலே அந்த பதிலும் பொருத்தமானதா இருக்கு. The children are playing hopscotch. Students are talking in the classroom. Fourth one, answer is students are மாணவர்கள் வகுப்பில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். Are talking in the classroom.
Fifth picture, sports person, this athletic is carrying the sports torch. The athletic captain. Right answer is A. The athletic sports torch. The answer. It is D. Three, it is C. Fourth one, it is B. So you can just draw lines and match the answers, or you can write besides the picture. அந்த படத்துக்கு பக்கத்துல பதில்களை எழுதிக்கலாம், இல்லாட்டி match the following மாதிரி பதில்களை match பண்ணிக்கலாம். And just wait for 1 moment, 1 minute. You can make note of the answers. Then we'll move on to the next unit activity. So unit 2 leisure, activity 2. Activity was all about, you need to write the correct description for the picture given. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்துக்கு தகுந்தவாறு பதில்களை நாம் கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷனிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியிருந்தது. அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்க இருப்பது Unit 5, the first activity, role play and Minoli's kitchen. I'll share the screen now. So it is a role play, ஒரு நாடகம் மாதிரி இருக்கும். So this Aunt Minoli, she's starting the conversation. We are making a soup for dinner. இனி இரவு உணவுக்காக நாங்கள் சூப்பை தயாரிக்கின்றோம். Soup. It is in a liquid form. You would have heard there are many types of soup. Tomato soup, corn soup, vegetable soup. உடம்புலாம் முடியலன்னா அம்மா செஞ்சு தருவாங்க இல்லையா? So we get imported. So here Aunt Minoli, she is telling she's going to make soup for dinner. Himaya, oh wonderful! I love to eat soup. அற்புதம், எனக்கு சூப் சாப்பிடலன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், மிகவும் விருப்பமானது சூப் சாப்பிடுவது. And Minoli, first let's wash our hands. முதல்ல நம்ம கையை அலம்பிப்போம். It's an important thing, right? Whenever we go out and come back to our house, we need to first wash our hands. Amma keeps telling at home. Himaya and Sinera. All right, Aunt. So இந்த இவங்களோட வேற யாரெல்லாம் இருக்கா ஆண்ட் மினோலியோடனா? ஹிமாயா and Sinera. Okay, அப்படின்னா அப்படியே பண்ணிடலாம். And Minoli. We need leaves, tomatoes, carrots, beans, potatoes. What else? அப்படின்னா நம்ம இந்த சூப்பை தயாரிக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் காய்கறிகள் வேணும்னு பட்டியலிடுறாங்க and Minoli. அப்படின்னா நமக்கு leaves, so கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள், tomatoes,
தக்காளி, கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது. வேற என்ன வேணும்? பம்கின், கேபேஜ், தால், கறி லீவ்ஸ், பரங்கிக்காய், முட்டைக்கோஸ், தால், பருப்பு, கறி லீவ்ஸ், கருவேப்பிலை இதெல்லாமும் வேணும். செனரா, கேன் யூ பிரிங் மீ சம் கார்லிக், கறி பவுடர், சால்ட் அண்ட் பெப்பர்? அப்படின்னா நீ எனக்கு கொஞ்சம் பூண்டு, இந்த கறி பவுடர், காரப்பொடி, இந்த மசாலா பொடி, உப்பு, மிளகு பொடி இதெல்லாம் நீ கொண்டு வருவியா? சோ என்னெல்லாம் பொருட்கள் அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது? அண்ட் மினோலி வந்து சினரா கிட்ட பூண்டு, கறி பவுடர், உப்பு, அப்புறம் மிளகு கொண்டு வர சொல்றாங்க. செனரா, where are they? எங்க இருக்கதெல்லாம்? அண்ட் மினோலி, they are in the cupboard. அதெல்லாம் கபோர்டுக்குள்ள இருக்கு. செனரா, here they are. Shall I wash the vegetables? இங்கதான் இருக்கு, இதோ இங்க இருக்கு. நான் வேணா காய்கறி எல்லாம் வேணா அலம்பி தரட்டுமா? அண்ட் மினோலி, yes please ஹிமாயா. Can you peel the potatoes, onions and carrots? தயவு செஞ்சு எனக்கு கொஞ்சம் அது பண்ணித்தாங்க. ஹிமாயா, நீ எனக்காக இந்த உருளைக்கிழங்கு தோல் உரிக்கிறது, ஆனியன்ஸ், வெங்காயம், கேரட் இதோட தோல் எல்லாம் உரிச்சு தரையா? Can you peel the potatoes, onions and carrots? ஹிமாயா, yes aunt, I'll do that. கண்டிப்பா நான் பண்றேன். Aunt Minoli, very good. What are you doing, Lakshita? So in this conversation there is one more person. இன்னொரு நபரும் இருக்காங்க. முதல்ல யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? மினோலி, அவங்கதான் சூப் தயாரிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. சோ அவங்களுக்கு உதவிகரமா செனேரா, ஹிமாயா. Now we come across another person. Her name is Lakshita. Very good. What are you doing, Lakshita? அற்புதம். என்ன லக்ஷிதா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நான் வந்து பாத்திரத்தை தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். I'm washing the pot. And Minoli, oh good. Wash the spoon too. Clean the beans. Wash all the vegetables. அப்படின்னா அந்த ஸ்பூனையும் அலம்பி வச்சிரு. இப்ப இந்த பீன்ஸ் எல்லாம் சுத்தம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் காய்கறி எல்லாத்தையும் அலம்பி வச்சிரு. செனேரா, shall I do it? நான் வேணா பண்ணட்டுமா? Yes please. Who can cut the vegetables into small pieces? யாரால காய்கறி எல்லாத்தையும் சின்ன பண்ண முடியும், வெட்ட முடியும்? யாரால முடியும்? கேள்விய ஹேண்ட் மினோலி, இந்த இருக்கிற ஹிமாயா, சினேரா, லக்ஷிதா இது எல்லாருக்கும் கேட்கிறாங்க. சினேரா அண்ட் ஹிமாயா, both of them to tell together, we'll do it. நாங்க பண்றோம். மினோலி, say, I'll dice the tomatoes and chop the garlic. துண்டம் துண்டமா வெட்டுறது. I'll dice the tomatoes. நறுக்கிறது, சின்ன சின்ன வடிவங்களா வெட்டுறது. அது கார்லிக்க வந்து வெட்டுறேன்னு சொல்றாங்க. I'll chop the garlic. Shall I light the fire? லக்ஷிதா, அப்படின்னா நான் அடுப்பை மூடி தரட்டுமா? All right, or add the vegetables, pour some water into the pot. அப்படின்னா வந்து இந்த காய்கறிகள், வெட்டின காய்கறிகள் இதுல கொஞ்சம் நீரை சேர்த்து இந்த பாட்ல கொதிக்க விடுவோம். அற்புதமான மனம் வருதே அப்படின்னு செனரா சொல்றாங்க. And Minoli, oh Himaya, add a pinch of salt and pepper and put up the fire please. அப்படின்னா இப்ப நீ என்ன பண்ற? ஒரு பிஞ்ச், ஒரு சிட்டிகை உப்பு, மிளகு இத போட்டு நீ அணைச்சிட அடுப்ப. ஆல்ரைட், ஐ டூ இட். கண்டிப்பா நான் அதை பண்றேன். லெட்ஸ் ஹேவ் டின்னர். லக்ஷிதா, கேன் யூ ப்ளீஸ் லே த டேபிள்? அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் இப்ப சூப் தயாராயிடுச்சு, நம்ம இப்போ வந்து இரவு நேர உணவு சாப்பிடலாம். லக்ஷிதா, கேன் யூ ப்ளீஸ் லே தி டேபிள்? அப்படின்னா இந்த டேபிள விரிச்சு போட முடியுமா? So in this we have come across a conversation between Aunt Minoli, Lakshita, Himaya and Sinera, wherein the Aunt Minoli, she is preparing a wonderful soup. For this, Himaya, Sinera, Lakshita, they are helping Aunt Minoli. So from each one of them, Minoli is asking for help so that her work becomes easy. ஒரு வேலையை வாங்கினா தன்னுடைய வேலை சுலபமாயிடுறதுக்காக ஹிமாயாட ஒரு வேலை, சினாரட்ட ஒரு வேலை, லக்ஷிதா கிட்ட ஒரு வேலை கொடுக்கப்படுறது. At the end we come across, at the end we get to know that they have made wonderful soup which is giving a good smell.
So what are the steps that we come across in making the soup? முதல்ல காய்கறிகளை அலம்பணும். அதுக்கப்புறம் அதை சின்ன சின்ன பீஸ்களா துண்டுகளா வெட்டணும். ஒரு பேன்ல தண்ணியை ஊற்றணும். அதுக்கு சில கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு, மிளகு, அதுக்கப்புறம் போட்டு அதை வேக வைக்கணும். கடைசியா என்ன ஆகும்? we get a beautiful and a yummy soup to drink. ஸோ இதை வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்களே உங்க வீட்டுல ஒரு அற்புதமான ஒரு சுவையான சூப்பை தயாரிக்கலாம். ஸோ the pictures here even will help you to make soup on your own. A small conversation that is happening between Minali, Senera, Himaya, and Dakshika on how they're preparing soup. So this will come across in activity 1 in unit 5 and Minoli's kitchen. So this activity role play is given in competence 11 5.1. Yes, we'll move on to the next activity in next unit. In unit 7, a fine day. Activity 1, we need to match the symbols. So in that competence level நம்ம நிறைய பார்க்கக்கூடியது மேட்ச் பண்றது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷனை தேர்ந்தெடுக்கணும். இங்க வந்து எந்தெந்த பொருட்கள் எந்தெந்த சீசன்கள்ல நம்ம உபயோகிப்போங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். வெயில் நாள், குளிர் நாள், மழை காலத்துல நம்ம உபயோகிக்கின்ற பொருட்களை நம்ம இங்க பாக்குறோம். First, we'll look into umbrella. So, blue colorல கொடுக்கப்பட்டுள்ளதெல்லாம் வெயில் மழை காலத்துல உபயோகிக்கக்கூடிய பொருட்கள். கொடைய மழை நாள்ல உபயோகிப்போம். அதே மாதிரி ரெயின் கோட், மழையில நனையாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம உபயோகிக்கப்படுறது. So, in blue color, whichever it is there, it is for rainy season. மழை காலத்துல நம்ம உபயோகிக்கின்ற பொருட்கள். The one which I have matched in blue color, நீல நிறத்துல நான் கொடுத்திருக்க மேட்ச் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் ரெய்னி சீசன். அடுத்ததா the coat, ரொம்ப குளிர்த்துனா நம்ம உபயோகிப்போம் இல்லையா? So we wear a thick overcoat or a fur coat. So it is during winter season. So it is matched in green color. பச்சை நிறத்துல மேட்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு. We wear a cap to our head to protect our ears and a hand gloves. It is called as mittens also. குழந்தையில போடுறது we call it as mittens. M-I-T-T-E-N-S. Winter season is written in matched in red color. We wear this winter season is mentioned in green color. I mentioned the wrong color. Red color, we have used it for summer season. We wear coolers. ரொம்ப வெயிலா இருக்கும் இல்லையா? We wear coolers. We wear a cap as well. தொப்பி போட்டுப்போம் தலையில.
வெயில் வந்து ரொம்ப படக்கூடாது. So the first cap, the red one, we wear it in winter season. The second one, a hat, we wear it in summer season. இது கேப், இது வந்து ஹேட். இந்த இரண்டாவது படத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹேட். முதல் படத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிக்சர் வந்து கேப். We wear hat during summer season. So it is given in red color. So summer season pictures have been matched in red color. For rainy season, it is in blue color that has been matched. Winter season, it is given in green color, matched in green color. You can also match the same in your book as well. உங்களுடைய புத்தகத்திலையும் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு அந்தந்த படங்களை சரியாதாக மேட்ச் பண்ணலாம். I'll just wait for a minute. You may please match the pictures accordingly. So we have completed 3 activities until now. First one was this. Second activity was Aunt Benoli's kitchen. Third activity was matching the symbols for the given picture. Okay, I hope you have also matched the same in your book as well. We'll move on to next activity. Next activity is given in 5.1 competency level. The unit 8, a visit to the zoo. எதுல இருக்கும்னா நீங்க உங்களுடைய புத்தகத்துல யூனிட் 8, a visit to the zoo அந்த பேஜ் திருப்பி வச்சுக்கலாம். அதுல நம்ம பார்க்க போறது இப்ப ஆக்டிவிட்டி 10. This header grammar, we come across activity 10. Complete the sentences using the above map. ஒரு பசில் மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு நம்பர்லயும் ஒவ்வொரு விலங்கானது எழுதப்பட்டிருக்கு. So in number 1, we come across fish. In number 2, we come across penguins. Third picture, we come across this picture, swan or duck. I guess it is a duck. Fourth picture, it is a swan. Fifth one, it is eagle. Sixth one, it is monkeys, what is mentioned. Seventh picture, it is about elephants. In eighth, we come across lion. Ninth picture, it is about rhinoceros. நீர் யானை. பத்தாவதுல ஒரு சிம்பான்சி பிக்சரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So the blank given over here, they are asking which animal or in which block
the given animal is mentioned. எந்த நம்பர்ல எந்த எண்ணிக்கையில வந்து என்ன பிக்சர் ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். So as I was saying, in the first block we come across a fish. So it's already written. First block is for fish. முதலாவது பெட்டி வந்து மீனுக்கானது. The ninth block is for rhinoceros. 9வது பெட்டியில நம்மளால இந்த நீர் யானையை நம்மளால பார்க்க முடியுது. rhinoceros, RHINO ஸ்பெல்லிங் எழுதிக்கணும். RHINOCEROS rhinoceros. வெறும் தேர்ட் பிளாக் நம்ம எழுதக்கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தையானது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான பெயர் THE. இத வந்து இங்கிலீஷ்ல கிராமர்ல என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆர்டிக்கல், ARTICLE. இதை ஏன் இப்படி போறோம்? எங்கெல்லாம் நம்ம இந்த உபயோகிப்போம்னா, யாராவது ஒரு நபரை பத்தி முதல்லையா நம்ம முதல்ல அறிமுகப்படுத்துறோம் இல்ல, ஒரு டெசர்ட், ஒரு சி, ஒரு ட்ரெயின், நியூஸ் பேப்பர், இத பத்தி மென்ஷன் ஆகப்படுறதுன்னா அந்த வார்த்தைக்கு முன்பாக இந்த ஆர்டிகலான நம்ம உபயோகிப்போம். The third block is for duck. The elephants are in 7th block. 7வது பெட்டியில் யானைகள் உள்ளனர். 7வது. The elephants are in 7 block அப்படின்னு சொல்றோம். 7 பெட்டியில இருக்குன்னு சொல்லலாம். 7வது பெட்டியில் யானைகள் உள்ளனர். 7வது வரப்போ ஆங்கிலத்துல 7, first, second, third, fourth, fifth. Like this it goes on. Instead of writing numbers, we write it as ordinal numbers. 7th. Lions are in 8th block. 8வது பெட்டியில் சிங்கம் உள்ளனர். 8th, EIGHTH. The monkeys are in 6th block. 6வது பெட்டியில் குரங்குகள் உள்ளனர். So it's just a picture which is given wherein we are identifying in which block which animal is mentioned. எந்த பெட்டியில எந்த விலங்கானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, நம்மளால அந்த படத்துக்கு தகுந்தா போல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? இந்த மொத்தமா இந்த காம்பிடன்சி லெவல் 5.5 பாக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிகள் எல்லாத்துலயுமே படமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த படத்துக்கு தகுந்தாவாறு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும், இல்லாட்டி என்ன இருக்குங்கிறத நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். So we'll move on to next activity. So in this we come across pictures given. For that we are writing a suitable answer saying in which block which animal is mentioned. It is activity 10. Activity 10 in Unit 8, a visit to the zoo. We'll move on to next activity. It is again a story which is mentioned. Pertaining to the story, a small picture is given. We need to identify what is the right answer. Options are also given for us. கதையை படிப்போம். இந்த கதைக்கு தகுந்தா போல பக்கத்துல கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை வச்சு நம்மளால பதில் எழுத முடியுதான்னு பார்க்கலாம். So this
Activity 4, for which we are going to see answers, is in unit 9, sugar or sand. இந்த யூனிட்ல இருக்கு sugar or sandங்கிற யூனிட்ல இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கான பதில்களை நம்ம பார்க்க போறோம். Activity 4. Here is a story of Nazruddin. Can you complete it? இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கதை நஸ்ருதீனுடைய கதை. அத வந்து நம்மளால fill in the blank மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்மளால பதில் அளிக்க முடியுமாங்கிறது கேள்வி. So money, ladder, roof, bread, house, door, ladder. இந்த ladderனா என்ன அர்த்தம் மேம்? ladderனா ஏணி. மச்சுக்கு ஏறதுக்கு நம்ம உபயோகிப்போம். எல்லார் வீட்லயும் இது இருக்கும். ரூஃப் சுவர், மேல் சுவர். டோர் கதவு. மணி இட் இஸ் பணம். பிரெட் ஒரு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பதார்த்தம் பிஸ்கட் போல. Nasruddin is a wonderful fictional character in Middle Eastern stories. ஒரு கற்பனையான ஒரு கதாபாத்திரம். அதுவும் மத்திய கிழக்கு பகுதிகள்ல பார்க்கக்கூடிய கதைகள்ல இந்த நஸ்ருதீன்ங்கிற நபர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர். One day, Nasruddin repaired the tiles on the roof of his house. ஒரு நாள் நஸ்ருதீன் தன்னுடைய சுவர் மேல்புறத்தில் உள்ள டைல்களை பழுது பார்க்கின்றார். of his house, தன்னுடைய வீட்டினுடைய சுவர்களில் இருக்கக்கூடிய டைல்ஸ் அதை பழுது பார்க்கின்றார். house picture is given over here. அதனால் இங்க நம்ம எழுதக்கூடிய பதில் house. Nasruddin was on the roof. நஸ்ருதீன் ஆனால் ரூஃப் இந்த சுவர் மேல் வீட்டின் மேல் பகுதி கூரை மேல் நின்றார் இருந்த ரூஃப் ROOF. Suddenly a stranger knocked on the door. திடீர்னு ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர், அவங்கள ஸ்ட்ரேஞ்சர்னு சொல்லுவோம். நாக்ட்னா என்ன அர்த்தம்? கதவை தட்டுறது. திடீர்னு ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர் கதவை தட்டுகிறார். இங்க கதவுக்கான படமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. What do you want? Nasruddin shouted out. என்ன வேணும் அப்படின்னு நஸ்ருதீன் கத்துறார். Come down, replied the stranger. Then I can tell you. கீழே இறங்கி வாங்க, அப்பதான் என்னால சொல்ல முடியும். Nasruddin slowly climbed down the ladder. மெதுவா படியிலேருந்து இறங்குறார். All right, now tell me, said Nasruddin. இப்பதான் நான் இறங்கிட்டேன், சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும். What do you want? என்ன வேணும் உனக்கு? Could you give me some money? எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தரீங்களா? I need money to buy bread. Sorry. எனக்கு கொஞ்சம் பணம் வேண்டி இருக்கே பிரெட் வாங்கறதுக்காக. Nasruddin thought for some time. கொஞ்ச நேரம் சிந்திச்சு பாக்குறேன். Follow me, said Nasruddin. அப்படின்னா என்னோட பின்னாடியே வாங்க, அப்பதான் என்னால உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். Then I can give you. Nasruddin slowly climbed up the ladder. நஸ்ருதீன் வந்து மெதுவா அந்த ஏணி படிகளை வந்து ஏறுறது. All right, now give me, said the man. அப்படின்னா இப்ப கொடுங்க என்கிட்ட பணத்தை. Sorry, said Nasruddin. Pocket is empty. ஐயோ மன்னிச்சிருங்க, நஸ்ருதீன் சொல்ற. என்னோட பையில தான் சட்ட பாக்கெட்ல தான் பணமே இல்லையே, எம்டியா இருக்கு, காலியா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கான்வர்சேஷன் ஆனது முடிக்கப்பட்டுள்ளது. So in first blank it is house. Second blank we need to fill in with the word roof. Third blank it is door. Fourth one ladder. The ladder ஆன வார்த்தை மறுபடியும் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 வாட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்ஷன் இது. All right, tell me. Can you give some money? எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தர முடியுமா? Money பணம். I need money to buy bread. எனக்கு பணம் வேண்டி இருக்கு பிரெட் வாங்கறதுக்காக. Nasruddin slowly climbed up the ladder. மெதுவா அந்த ஏணி படிகளை ஏறுற. கடைசியில என்ன ஆகுது? அவர்கிட்ட தன்னிட்ட பணமே இல்லை, என்னுடைய பாக்கெட் வந்து காலியா தான் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த கதையானது முடிக்கப்படுகிறது.
So with the help of the picture, are we able to identify the word that which we need to write? படத்தை பார்த்து என்ன பதில் எழுதணுமோ நம்மளால சொல்ல முடியுதாங்கிறதா இந்த ஆக்டிவிட்டில நம்ம பார்த்தது. Go on to next activity. So repeat the story in your own words to your group. Select the best storyteller in your group. உங்க குரூப்ல உங்க நண்பர்கள் கூட்டத்துல இதே கதையை ஒருத்தரையும் சொல்லுங்க, படிச்சு பார்க்க சொல்லுங்க. யாரு சிறப்பா சொல்றாங்கிறதையும் பார்க்கலாம். Draw a picture of any scene of the story. இந்த படத்துல ஏதாவது ஒரு சம்பவம், ஒரு சிச்சுவேஷனை வந்து நீங்க படமா வரையலாம். We want to the last activity now. One minute. Sorry. We have completed all the activities that is mentioned in competency level 5.1. We'll see a small motivational story for the day and we'll end the session. Recording pause பண்ணிக்கலாம். There is mistake after mistake. It leads to a very big cost to another mistake. So we shouldn't do without knowing anything in its full knowledge. தெரியாம ஒரு தவறை முழுசா தெரியாம பண்ணக்கூடாது. இல்லாட்டி நம்ம பெரியவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்களுடைய கைடன்ஸ் நம்ம சீக் பண்ணணும். இதுதான் இந்த கதையில நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ I'll end my session over here. Thank you friends. நன்றி, வணக்கம். Thank you.